तो इस तरह पिछले समय तो श्री जपजी साहब रहरास साहब के 9 शब्द ਅਤੇ श्री सोहला साहब के पावन शब्द 5 बख्शिश कीते, जिन्हां विचों 3 की कथा श्रवण की है। चौथा शब्द महाराज बख्शिश कर रहे ने। धन गुरु रामदास साहब महाराज सोढ़ी सुल्तान। सो जिन्हां सोढ़ियां दी कोल बहुत भारी जदों दी सृष्टि बनी है उदों तो लै करके कुलां दा वर्णन करते रहे महाराज। सनौड़ देश दा राजा, सनौड़ तो हौली हौली सोढ़ी अखर उत्पन्न होया। सो मथुरा दे नेड़े सनौड़ देश पैंदा। सो इस तरह बेदी श्री ननकाना साहब दे आले दुआले 20 पिंड बेदियां दे बड़े भारी राज कीते लहू कुशू ने। लाहौर ते कसूर बसाया। सो इस तरह अगे तो अगे कुलां चलदियां आईयां। वाहिगुरु ने बेदी वंश नूं माण बख्शिश कीता। इसे प्रकार त्रेहण गोत गुरु अंगद देव महाराज दा, भल्ले गोत गुरु अमरदास महाराज दा, चौथे पातशाह महाराज समा वरदान बहुर जब आवा, रामदास तब सतगुरु कहावा। सो अकाल पुरख वाहिगुरु जी ने वचन कीता सी कि जदों चौथे स्वरूप जावांगे तां श्री हरमंदर साहब प्रगट करांगे। इसे तरह ही वचन होया सी कि जदों चौथे स्वरूप च आवांगे तां सोढ़ियां नूं माण बख्शिश करांगे। ज्यों सोढ़ वंश नूं माण बख्शिया, सोढ़ वंश दीयां कुर्बानियां साडे सिर ते उन्हां दा करजा, साडे सिर ते उन्हां ने जो इतनियां कुर्बानियां करके बहुत बख्शिशां कीतियां साडे ते, आप सारा परिवार शहीद हो गया सिੱਖੀ लई। उन्हां सतगुरां नूं उस सोढ़ वंश दे जीआं नूं बीबी वीरो जी दे 5 पुत्तर, इसे प्रकार महाराज सच्चे पातशाह सारा परिवार बहुत भारी शहीदियां, बहुत वड्डी एक गुरसिखां दी देन भाई मनी सिंह दे परिवार विचों भी 70 शहीदियां कल्ले एक परिवार दियां ही ने पंथ वास्ते। सो इस करके मतां जाणीए कि अज आपां गुरु घर च बैठे हैं, बाहरले देशां च बैठे हैं, साडे कोल बहुत कुछ है दिता गुरु दा, पर जे वो शहीदियां ना दिंदे तां अपने विचों इत्थे कोई भी नहीं सी होना। इस करके उन्हां दी शहीदी दा सदका, कुर्बानियां दा सदका, उन्हां दीयां कमाईयां दा सदका, जो श्री हेमकुंड साहब बैठ के भारी तपस्या कीती, दवैत गुरु हवै गयो, भारी कमाईयां सब साडी झोली च उन्हां ने पाईयां, कुर्बानियां पाईयां। इत्थों तक महाराज ने वचन कीता, पंथ वसे मैं उजड़ा मन चाओ कनेरा। सो महाराज ने साडे लई जो कीता है ओहदा देण तां सारी कौम करोड़ां जन्मां तक भी नहीं दे सकती, पर उहदे विच इक्को ही चीज है कि शुकराना करिए कलगीधर महाराज दा, निरंकार दा, 10 स्वरूपां दा, सारे शहीदां दा, महापुरखां दा, हठियां जपियां तपियां दा, जिन्हां दा सदका बैठे हाँ मान आदर मिलिया है। सो इस तरह उन्हां सारियां गुरमुखां नूं, प्यारिआं नूं, शहीदां नूं सारिआं नूं बार बार नानक तिस जन को सदा नमस्कार। बार बार असीं सीस झुकाउंदे हां उन्हां दे अगे कि तुहाडीआं कुर्बानियां दा सदका सानूं सब कुछ प्राप्त होया। चाहे वह बीते समय कुर्बान होए, चाहे वर्तमान समय दे होए, शहीद दा खून अजाई नहीं जांदा और उन्हां दा सदका ही साडी चढ़दी कला है। सो फिर उन्हां दा धन्नवाद करिए, नमस्कार करिए। आओ सतगुरु गुरु रामदास सोढ़ी सुल्तान सतगुरु जी पावन पवित्र उपदेश की दात बख्शिश कर रहे ने। राग गौड़ी, गौड़ी राग है।
ਪਿੱਛੇ ਇਹਦੀ ਜਾਤੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਗੌੜੀ ਦੀਪਕੀ। ਹੁਣ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ। ਪੂਰਬੀ ਗੌੜੀ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਹੈ ਗੌੜੀ ਮਾਝ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 31 ਰਾਗ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁੱਲ 62 ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਲਿਤ ਬਿਲਾਵਲ ਆਦਿਕ ਸਾਰੇ ਰਾਗਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣ ਕੇ ਦੇਖੀਏ। ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀਨੇ ਬਸੀਨੇ ਟਕਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਠ ਮਹੱਲਾ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹੱਲਾ ਪਾਠ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਮਹੱਲਾ ਅਰਬੀ ਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉਥਾਨਕਾ ਕਿਉਂ ਉਚਾਰਨ ਹੋਇਆ, ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, 2 ਨੂੰ, 10 ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਪਦੇਸ਼, ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ। ਸ਼ਬਦ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਨੇ ਇਹ। ਇੱਕ ਸੂਖਮ ਰੂਪ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ ਸ਼ਬਦ, ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਉਪਦੇਸ਼, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ। ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ, ਤਾਂ ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਆਪ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਬਾਜਰੇ ਦਾ ਖੇਤ ਫਲਾਣੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਕੋਲ ਆਵੇਗਾ, ਆਪ ਉੱਥੋਂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਉਡਾਈ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿ ਕੌਣ ਨੇ, ਬਸ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਣ ਕੇ ਉਸਨੇ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਜੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਉਡਾਇਆ ਤਾਂ ਪਾਪ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇ ਨਾ ਉਡਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਚਿੜੀਆਂ ਆਦਿਕ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਉਡਾਉਣ ਦਾ ਉਦਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪੰਛੀ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੇ ਪੰਛੀ ਹੋਏ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਅੰਤःਕਰਨ ਰੂਪ ਧਰਤੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਪੰਛੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਗਏ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾ ਰੂਪੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਡਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਉਦਮ ਕਰ। ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਚੌਥੀ ਪਦਵੀ 'ਚ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਬਚਨ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਕੀਚੜ ਆਟਾ ਗਿਰ ਪਰਿਆ, ਕਛੂ ਨਾ ਆਇਓ ਹਾਥ, ਪੀਸਤ ਪੀਸਤ ਚਾਬਿਆ ਸੋਈ ਨਿਭਿਆ ਸਾਥ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਤਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਟਾ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਕੁਛ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਤਾਂ ਆਟੇ 'ਚ ਹੀ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਸ ਵਕਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਇਹ ਆਟੇ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਜਪਿਆ ਕਰੋ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਬੀਰ ਕੀਚੜ ਆਟਾ ਗਿਰ ਪਰਿਆ ਦਾ ਭਾਵ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਕਣਕ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਗਈ। ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕੀ ਹੱਥ ਵਾਲੀ ਸੀ ਤੇ ਹੱਥ ਚੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਣੇ ਪਾਉਂਦੀ ਗਈ, ਪੀਸਦੀ ਗਈ। ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਦਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਫੱਕਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਕਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ, ਦਾਣੇ ਚਬਦੀ ਰਹੀ, ਆਟਾ ਪੀਂਦੀ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਆਟੇ ਦੀ ਪਰਾਤ ਭਰ ਗਈ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ। ਬਾਹਰ ਸੀ ਚਿੱਕੜ, ਗਲੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ। ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਪੈਰ ਸਲਿੱਪ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਰਾਤ ਸਾਰੀ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਮੁੱਧੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਿਆ, ਕਬੀਰ ਕੀਚੜ ਆਟਾ ਗਿਰ ਭਰਿਆ, ਕਿਛੂ ਨਾ ਆਇਓ ਹਾਥ,
ਪੀਸਤ ਪੀਸਤ ਚਾਬਿਆ ਸੋਈ ਨਿਭਿਆ ਸਾਥ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸਵਾਸ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਆਟਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੋਹ ਦੇ ਚਿੱਕੜ 'ਚ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਪੀਂਦਿਆਂ ਪੀਂਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈ ਨੇ ਫੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹੀ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਗਿਆ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਿਆ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਹ ਫੱਕਾ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੱਕਾ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਵਾਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਵੇਂ ਕੂੜੇ ਕਰਕਟ 'ਚ ਹੀ ਗਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਸਾਖੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੋਲਦੇ ਸਾਂਝੀ ਸਗਲ ਜਹਾਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾ ਰੂਪੀ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਖਾ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਡਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਉਦਮ ਕਰ ਭਾਈ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਉਡਾਈਏ? ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਗਰ ਬਹੁ ਭਰਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣ ਲਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਉਚਾਰਿਆ ਹੈ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਵਿੱਚ 171 ਅੰਗ ਤੇ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਸਰਲੇਖ ਹੇਠ ਹੈ, ਪਰ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਉੱਥੇ ਰਾਗ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਫਰਕ ਪਾਇਆ, ਸਾਖਤ ਹਰ ਰਸ ਸਾਧਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਉਹ ਨਾਣੇ ਨਾਲ ਪਾਇਆ। ਅਤੇ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਸਾਖਤ ਹਰ ਰਸ ਸਾਧਨਾ ਜਾਣਿਆ ਨੰਨੇ ਨਾਲ, ਬਸ ਉੱਥੇ ਜਾਣਿਆ ਇੱਥੇ ਜਾਣਿਆ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਜੇ ਲੰਘ ਜਾਈਏ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ। ਅਣਾਣਾ ਤੇ ਨੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਗਰ ਬਹੁ ਭਰਿਆ। ਨਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਗਰ ਕੱਸ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਗਰ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਪਿੰਡ ਦਾ, ਸਰੀਰ ਦਾ। ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ, ਔਗਣ ਵੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਵੀ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇਹੀ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ? ਪੰਜ ਚੋਰ ਵਸੈ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੂਟੈ ਮਨਮੁਖ ਨਹੀਂ ਬੂਝੈ, ਕਿਸ ਪੈ ਕਰੈ ਪੁਕਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਸਟੋਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੇ ਕੀ ਪਿਆ ਸਭ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵਿਵਰਜਿਤ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਖੰਡਲ ਖੰਡਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡਲ ਖੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਨਾਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਰੰਗਤ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਅਭਿਆਸੀ ਪੁਰਸ਼ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਸਾਧੂਆਂ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਠ ਵਿੱਚ ਜਾਪ ਉਹ ਮਿਲ ਜੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਬੈਖਰੀ ਬਾਣੀ ਵਾਲਾ, ਮਦਮਾ ਵਾਲਾ, ਪਸੰਤੀ ਵਾਲਾ, ਪਰਾ ਵਾਲਾ,
रोम रोम जाप वाला, ब्रह्म ज्ञान वाला कोई भी रब दा प्यारा मिल जे, कहते उन्हां नाल मिल के इहनूं टुकड़े टुकड़े करना काम क्रोध लोभ मोह हंकार नूं। क्योंकि जिन्ना साधु महात्मा ने इन्हां काम आदਿਕਾਂ ਨੂੰ खंडिया टुकड़े टुकड़े कीता, उन्हां नाल मिल के कहने तू भी उन्हां दी सिੱਖਿਆ लै के काम क्रोध लोभ मोह हंकार नूं खंडा फड़ हत्थ च, नाम दा खंडा खड़का दे, कर दे नाश इन्हां दा। ज्ञान रूप खंडा लैके काम क्रोध दा नाश कर, ज्ञान दा खंडा, ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर किरपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। साधु तो भाव जे श्रेष्ठ सतगुरु ने उन्हां नाल मिल के टुकड़े टुकड़े करना काम क्रोध लोभ मोह हंकार नूं। पंच दूत तुद वस कीते, काल कंटक मारिया, लब लोभ काम क्रोध मोह मार कड्डे तुद सब परवारिया। क्योंकि सतगुरु आप इन्हां दे अधीन नहीं हन, इन्हां तो मुक्त ने। काम ना क्रोध ना लोभ ना मोह ना रोग ना सोग ना भोग ना भै। सतगुरु महाराज इन्हां सारियां चीज़ां तो मुक्त हन। जे किते सधारण बंदा गुरु साहब ने समझ लवे फिर तां गल्लां ही बन गईयां। सधारण बंदा तां एक सधारण सिख दी अवस्था नहीं फड़ सकदा। फिर कि की हो रहा, जिन्हां दे कंठ जाप आ उन्हां दी अवस्था ही नहीं पता लगदी की है। फिर जिन्हां दी अगे अगे अवस्था ने, अगे जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान है, मन्ने की गत कही न जाए, जे को कहे पिछे पछताए, साध की महिमा वेद न जाना है, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाना है। विषयां विकारां तो दूर जेड़े, क्योंकि ये नहीं कि सारी दुनिया इक्को जी हुंदी है। सो इस प्रकार कईयां नूं तां पता ही नहीं हुंदा कि काम क्रोध लोभ मोह हंकार पंजे है कि। इन्ने भी रब दे प्यारे दुनिया दे अंदर बैठे ने। सो इस करके महाराज सच्चे पातशाह कहते हैं कि उन्हां नाल मिल के तरीके सिख किस तरह असी अपने मन के अंदरों इन्हां विकारां दा नाश कर सकते, क्योंकि इन्हां दा बहुत जोर है कलयुग दे विच। अते असी इन्हां दा नाश सिर्फ गुरां दे आसरे गुरबाणी नाल, थोड़ी बाणी नहीं बहुत ज्यादा बाणी पढ़ के इन्हां दा नाश हुंदा। बहुत अभ्यास कर करके जदों गुरां दी किरपा नाल हिरदे च प्रकाश हुंदा, फिर ब्रह्म अग्नि दे द्वारा इन्हां नूं साड़िया जांदा। ये फिर दौड़दे ने शरीर दे विचों। जद तक ब्रह्म अग्नि पैदा नहीं हुंदी उदों तक ये जांदे नहीं। नौ तो वह अग्नि हुई है, पर वह अग वाला काम उन्हां लई ही करदी है, अपने लिए नहीं है। वो शांत अग्नि इन्नी ज्यादा कि उहदे कोलों दौड़दे ने सारे विषय विकार काम क्रोध सारियां नूं नाश कर दिंदी आ। इस करके मन की एकाग्रता बहुत भगती नाल जाके हुंदी। ताइयों इन्ने इन्ने पाठ कहे जाते। जदों इन्हां नाल टक्कर लैनी है, सधारण मनुख एक जपजी साहब 2-5 कर लवे ठीक है, वो सधारण जिंदगी का एक रूटीन है, नितनेम है साडा। पर जे असी कहिए कि असी ब्रह्म ज्ञान तक जाना है, फिर तो 100 पाठ तो घट नहीं गल बनती, क्योंकि फिर तो सानू बहुत अभ्यास करना पैंदा, माला करनियां पैंदियां, किन्नियां ही माला मूल मंत्र दियां। ऐसे ऐसे सिंह टकसाल दे विच साडे नाल रहे ने। भाई जगीर सिंह जी धीरे पत्रे दे हुंदे सी, चढ़ाई कर गए। हुण 108 माला मूल मंत्र दियां सारा दिन चो करदे सी। उन्हां दे रोम रोम जाप उदों चलदा सी जदों असीं उदों जथे छोटे छोटे हुंदे सी। बड़ी किरपा सी महाराज दी, बहुत गुरसिख प्रेमी गुरसिख होए ने। कदे भी सेवा तो पिछे नहीं हटे। वो जिहड़ी भी सेवा उन्हां नूं दे दित्ती उन्हां ने वो सेवा करनी और हर वक्त खुश रहना। ऐसे ऐसे गुरमुख सुभावक 101 जपजी साहब करन वाले, पर अवस्थावां फिर बहुत वड्डियां हुंदियां ने। जिन्नी मेहनत है उन्नी किरपा भी है। तो इस करके सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह कहंदे ने गुरमुखां दे नाल मिल के इहनूं कट। कहंदे गुरु किहनूं मिलदे ने? कहंदे भागां वालियां नूं।
ਗੁਰੂ ਹੋਏ, ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੀ ਕਿੱਥੇ ਨਾਲੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਐਵੇਂ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਅੱਖਰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅਲਰਜੀ ਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਸੇ ਵਕਤ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦਿਖਾਓ ਮੈਨੂੰ। ਕਦੇ ਪੂਰਨ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪੂਰਨ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਬਿਠਾ ਦਈਏ, ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੌੜਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਪੂਰਨ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪੇ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਖੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲਾਗੇ, ਬੈਠਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਇੰਨਾ ਸਰੂਰ ਚੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪੂਰਨ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, 2-2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਿਤੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਕੱਢ ਲਈਏ, ਪੈਰ ਪਾ ਕੇ ਕੱਢ ਲਈਏ, ਇੱਕਦਮ ਪਾਓ ਕੱਢ ਲਓ, ਹੱਥ ਜਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅੱਗ ਨਾਲ ਲਾਲ ਹੋਏ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਵਾਪਸ ਕਰੀ ਤਾਂ ਹੱਥ ਸੜ ਜਾਂਦਾ। ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਐ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਪਾਂ, ਪਰ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਗੁਰਮੁਖ, ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਲੰਗਰ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਚਾਬੀਆਂ ਰੱਖਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦਿਓ ਵੱਡੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਭਾਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਾਮ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ, ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਡੇਰੇ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਊਗੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੀ ਕਰਾ ਲੈਣੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖਾ ਤੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੋਈ ਲੰਗਰ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਰੇ ਆ ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ। ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਪੰਜੇ ਹੀ ਉਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਬਹਿ ਜਾ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਲੰਗਰ 'ਚ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਗਰ 'ਚ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਕਦੇ ਲੰਮੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਏ ਬੈੱਡ ਤੇ। ਆਰਾਮ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਹੀ ਸੌਂ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਚੱਲੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ, ਪਤਨੀ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਪਤੀ ਦੇ ਭਗਤੀ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਪਰ ਵਿਕਾਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਤੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਭਗਤੀ ਕਰੀ ਜਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਤੱਕ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਿਕਾਰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹਣ। ਇਹ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਗੜਵਈ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਗੁਸੈਲ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ। ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ 99 ਗੁਣ ਸੀ, ਪਰ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਗਰ ਬਹੁ ਭਰਿਆ, ਕੱਲਾ ਹੀ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਬਸ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਸਾਡੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਮੁਖਾ 25 ਪਾਠ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਹੁਣ, ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਖਾਣੀ ਦੁਪਹਿਰੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 7 ਵਚਨ। ਸੋ ਉਸ ਵਕਤ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਦ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਵਾਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਚੜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਮੁੜ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। 1 ਕਰੋ ਤਾਂ ਓਨਾ ਫਲ ਹੈ, 2 ਕਰੋ ਤਾਂ ਓਨਾ ਫਲ ਹੈ, 10 ਕਰੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਓਨਾ ਫਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯੁਗਤੀ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਓਨਾ ਕੁ ਫਲ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀ ਬਾਣੀ, ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਓਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ।